آب ثروتی بی‌بها و گنجی پرارزش است. ثمراناک استفاده بردن آن مسئولیت است بزرگ. با افتخار 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 رادیوی خاور تقدیم می دارد. برنامه تحلیلی ثروت، دسترسی به آب و استفاده عاقلانه آن، مسائل آب و تحکیم همکاری در این سمت، آب و اهمیت آن در زمان معاصر. این و دیگر موضوعات مربوط به مسائل آب در برنامه ثروت. این برنامه هر هفته همین وقت و ساعت از رادیوی خاور پیشنهاد می گردد. جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ آب تازه نوشاکی بوده. این ذخیره‌ها برای تأمین رشد استوار اقتصادیات مملکت نقش مؤثر دارند. عین زمان ذخیره‌های آب در مملکت منبع اساسی استحصال انرژی به شمار رفته. 95% برق در جمهوری تاجیکستان توسط نیروگاه‌های برق آبی استحصال می‌شوند. سلام شنونده‌های عزیز، برنامه نوبتی ثروت هست روی موج رادیوی خاور. در برنامه مذکور توجه شما را به مسئله وضع ذخیره‌های آبی مملکت و دورنمای آنها جلب می‌نماییم. طول چند لحظه با شما هستیم. من راوی برنامه منیژه بهرامزاده و کارگردان نوروزی نورالله. ثروت. حدود جمهوری تاجیکستان 90% از منطقه‌های تشکل یابنده مجرای دریاها عبارت بوده. اساس ذخیره‌های آبی مملکت را پیریخ‌ها، دریاها، کل‌ها، آبانبارها و آب‌های زیر زمینی تشکیل می‌دهند. ذخیره‌های آب در ساحه‌های آبیاری شونده و استحصال تقریباً 80% محصولات کشاورزی، تأمینات آب نوشاکی و سانیتاری، صنعت و ماهی‌پروری که برای تأمین امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای باصفت نقش مهم دارد استفاده می شود. آب دریاهای تاجیکستان 55.4% حجم میانه سالانه آب حوزه بحر ارال را تشکیل می نماید. به اندیشه شوکت پولادوف، مدیر کافدرای ملیاراسیا تجدیدسازی و حفظ زمین دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور، با وجود داشتن ذخیره‌های زیاد آب، جمهوری تاجیکستان کوشش دارد که در سطح جهانی نیز به این مسئله افضلیت بیشتر دهد. به همگان معلوم است در جلسه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند و در این جلسه در سخنرانی های خود پیشوای معظم ملت بار دیگر قید نمودند که مسئله های آب اقلیم یکی از مسئله های اساسی روزنامه سازمان ملل متحد به حساب می رود، یعنی که یکی از مسئله های اساسی جامعه امروزه به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای پیشاهنگ دایر به مسئله های ثمراناک استفاده بری و اداره کنی ذخیره آب به حساب می رود و قید کردن به مورد است که در حدود جمهوری تاجیکستان در یک سال 64 کیلومتر کوبی آب تشکل می یابد و از 64 کیلومتر کوبی 13 کیلومتر کوبی جمهوری تاجیکستان آب را استفاده می برد، یعنی 3 کیلومتر کوبی از حوزه دریای سیر و 10 کیلومتر کوبی از حوزه دریای امو، یعنی از 13 کیلومتر کوبی آبی که جمهوری تاجیکستان به تمام ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق استفاده می‌برد، زیاده از 85%ش به ساحه کشاورزی تعلق دارد، 5%ش به ساحه کمونالی و 5% دیگرش به ساحه صنعت و تخمیناً 1.5% به ساحه خواجگی ماهی‌پروری تعلق دارد و عموماً به بحر ارال امروز زیاده از 115 کیلومتر کوبی در یک سال باید رفته ریزد. از تاجیکستان از همین 64 کیلومتر کوبی در یک سال تشکیل میدهد که این 55.4% جریان ذخیره عمومی سالانه حوزه بحر ارال را تشکیل میدهد.
бояд қайд намуд ки захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин дар таъмини шуғлнокии аҳолӣ саҳмгузор буда рушди минбаъдаи соҳаи гидроэнергетика, соҳаҳои обёришавандаи кишоварзӣ ва саноат ҷойҳои навикориро ташкил менамояд. аз ин номгӯи муҳимияти бештарро соҳаҳои обёришавандаи кишоварзӣ касб менамоянд, зеро қисми зиёди аҳолии деҳоти мамлакатро бо шуғл таъмин менамояд. дар шароити тағйирёбӣ бо суръати иқлим, тоҷикистон ҷиҳати андешидани тадбирҳои созанда дар соҳаи об талош намуда истодааст, мегӯяд Шавкат Пулодов, мудири кафедраи мелиоратсия, таҷдидсозӣ ва ҳифзи замини донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур. имрӯз яке аз проблемаҳои асосие ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, ин таъсири тағйирёбии иқлим мебошад ва ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар раванди тағйирёбии иқлим ба назар мерасад ва дар 30 соли охир зиёда аз 1000 пидахои хурду миёна аз байн рафтанд ва дигар хатари асосӣ ин яке аз мушкилотҳои асосӣ гуфта мо метавонем ин зиёд шудани аҳолӣ мебошад ва агар мо дар соли 2022 ба 10 миллион нафар аҳолӣ қарор доштем, то солҳои 2030 тибқи пешгӯиҳо ба 12 миллион нафар мо баробар мегардем. яъне ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки боз шумораи об истеъмолкунанда, об истифодабаранда боз зиёд мегардад ва инчунин яке аз дигар мушкилотҳо ин тамоми иншоотҳое ки имрӯз барои идоракунии захираи об равона гардидаанд, муҳлати хизматии онҳо ба охир расида истодаанд ва умуман зиёда аз 80% иншоотҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешаванд, аллакай муҳлати хизматии онҳо 2-3 маротиба барзиёд, яъне ки хизматрасонӣ карда истодаанд ва онҳоро барои барқарор кардан, барои модернизатсия кардан бениҳоят маблағҳои калон лозим мебошад. инчунин рушди соҳаи гидроэнергетика низ ба назар мерасад. агар мо солҳои 2022 ба 20 миллиард киловатт-соат истеҳсоли нерӯи барқро тавлид карда бошем, то солҳои 2030 ин адад ба 40 миллиард киловатт-соат истеҳсоли нерӯи барқ эҳтиёҷ дорем ба ҳамин гуна нерӯи барқ ки ин нисбати соли 2022 2.5 маротиба зиёд мебошад ва умуман аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 64 километри куби об дар як сол ҷорӣ шуда истодааст ва то солҳои 2026 тибқи пешгӯиҳо ин миқдор ба 60-62 километри куби об мефарояд. яъне камшавии ҷоришавии солонаи оби дарёҳо ба назар мерасад ва то солҳои 2026 қариб ки 2-3 километри куби об дар як сол кам мегардад. то солҳои 2030 бошад агар аллакай ин миқдор ба 58 километри куби об солона баробар мегардад. яъне қариб тахминан 6 километри куби об дар як сол кам ҷорӣ мегардад нисбати ҳамин солҳо, яъне солҳои гузашта. қисми асосии захираҳои об дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун оби нӯшокӣ ва дар самтҳои санитария, гидроэнергетика, обёрӣ, саноат, моҳипарварӣ, истироҳат ва муҳити зист истифода мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо 17-20% захираҳои оби дар ҳудудаш мавҷуд бударо истифода мебарад. таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария аз зербахшҳои муҳимтарини бахши захираҳои об ба шумор рафта, рушди он яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. ҳаҷми оби дар ин бахшҳо истифодашаванда дар як сол 400 миллион метри кубиро ташкил менамояд. ба андешаи Шавкат Пулодов, мудири кафедраи мелиоратсия, таҷдидсозӣ ва ҳифзи замини донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, рушди таъминоти об ва обёрии заминҳои корам, барқарорсозии иншооти таъминкунандаи оби нӯшокӣ ва обёрӣ зарурати андешидани тадбирҳои муассирро тақозо менамояд. умуман барои як нафар инсон барои ҷумҳурии Тоҷикистон ки солҳои 1990-2520 метри куби рост меомад, солҳои 2022 ба 1300 метри мукааб барои як нафар рост омада истодааст. бинед ки аз 2520 ба 1300 фаромад
ва солҳои 2030 ин нишондиҳанда ба 1167 метри мукааб барои як нафар инсон рост меояд ки боз поён фаромада истодааст. яъне мушкилоти норасоии об, мушкилоти идоракунии захираи обӣ боз дучанду сечанд мегардад. албатта яке аз сабабҳои асосии ин мушкилотҳо ин тағйирёбии иқлим ба сӯи гармшавӣ рафта истодааст ва зиёдшавии аҳолӣ об истеъмолкунанда ва об истифодабаранда. ва умуман мо ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои аграрӣ саноатӣ ва саноатӣ ба аграрӣ гузашта истодаем. яке аз масъалаҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. амнияти озуқавории кишварро танҳо мо дар рушди соҳаи беҳтоши замин ва обёрӣ таъмин карда метавонем. агар ҳоло мо тибқи фонди замини ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2022 нигоҳ намоем, мо зиёда аз 764 000 гектар заминҳои обиро асуд кардем ва истифода бурда истодаем. ва дар маҷмӯъ мо заминҳои потенсиали обёрӣ кардашаванда ба 1,5 миллион гектарро дорем. яъне мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ки заминҳои обёришавандаро сол аз сол асхуд кунем ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намоем. танҳо аз заминҳои обёришаванда мо ҳосили баланди устувори зиёратҳои кишоварзиро ба даст оварда метавонем ва амнияти озуқавории кишварро таъмин карда метавонем. ва зиёда аз 85% захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон он миқдоре ки мо тибқи меъёр ҳуқуқи гирифтанро дорем ба соҳаи кишоварзӣ сафарбар карда мешавад. ва умуман бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ки дар соҳаи кишоварзӣ техника ва технологияи обсарфакунанда каммасрафшавандаро ҷорӣ намоем то оне ки мо обро дар соҳаи кишоварзӣ сарфакорона ва оқилона истифода барем. сарфаҷӯии об яке аз масъалаҳои мубрам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. айни замон дар мамлакат корҳо ҷиҳати сарфакорона истифода намудани захираҳои об дар соҳаҳои обёрӣ тавассути технологияҳои муосир ва ҳамчунин насб намудани воситаҳои ченаки об дар нуқтаҳои обтақсимкунии шаҳру навоҳии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома доранд. дар ин раванд як қатор лоиҳаҳо аз қабили лоиҳаи дуюми обтаъминкунии шаҳри Душанбе амалӣ гардида истода, корҳо дар ин самт идома доранд. ба иттилои Шавкат Пулодов, мудири кафедраи мелиоратсия, таҷдидсозӣ ва ҳифзи замини донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар маҷмӯъ аз ҷониби сохторҳои марбута дар масъалаи таъмини аҳолии шаҳру деҳот бо оби ошомиданӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат корҳои назаррас анҷом дода шуданд. пеш аз ҳама барномаи ислоҳоти оби ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025 қабул гардида буд ва ин барнома идома дорад ва умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 26 лоиҳаҳо амалӣ карда шуда истодаанд ки маблағгузории умумии онҳо зиёда аз 460 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. ва ин лоиҳаҳо маблағҳое ки ман нобар кардам барои куллан бартараф кардани камбудиҳое ки дар соҳаи об равона карда шудааст, барои онҳо равона кардааст. яъне афзалияти аз ҳама баланд ба соҳаи оби нӯшокӣ дода мешавад. яъне имрӯз таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, оби тоза, оби безарар карда шуда рӯз аз рӯз беҳтар гардида истодааст. ва дуюм ин ба рушди гидроэнергетика бахшида шудааст ва сеюм ба соҳаи беҳдошти замин. аз ҳама бо соҳаи муҳим ин соҳаи беҳдошти замин ва обёрӣ мебошад ки корҳои зиёд ба анҷом расонида истодаанд ва умуман бисёр пойгоҳҳои насосӣ аз нав таъмир шуданд, барқарор шуданд, иваз шуданд, ё каналҳои обёришаванда, ё пеш аз ҳама барои пешгирӣ кардани офатҳои табиӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар бисёр дарёҳои хафнок, дар минтақаҳои хафноки ин дарёҳо ба анҷом расонида шуд. ва умуман корҳое ки бештар ба назар мерасиданд ин қабули кодекси оби ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли нав, қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба обтаъминкунӣ, яъне ки оби нӯшокӣ ва обсодиркунӣ қабул карда шуд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ассоатсиясияи истифодабарандагони об ва умуман қонуну кодексҳое ки қабул карда шуданд дар ҳамин давра соҳаи обро ба танзим медарорад ва то солҳои 2040 стратегияи миллии
оби ҷумҳурии тоҷикистон таҳия гардид ва ин дар раванди муҳокима мебошад ва шояд то охири сол ин стратегияи миллии оби ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шавад. ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назардошти афзун гардидани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои об ва муҳимияти захираҳои об барои ноил гардидан ба рушди устувор масъалаҳоро вобаста ба об дар рӯзномаҳои ҷаҳонӣ тавсеа бахшида, шурӯъ аз соли 2000 инҷониб бо ташаббуси президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 8 қарордод вобаста ба ҳалли масъалаҳои обро қабул намудааст, ки ин ташаббусҳо дар фаҳмиши дурусти масъалаҳо ва мушкилоти марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳалли онҳо барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ, таъмини устувории ҳифзи муҳити зист, ба даст овардани сулҳу субот ва дар маҷмӯъ рушди устувор саҳми арзанда гузоштаанд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии Сарватро, ки ба ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон марбут ба обу иқлим бахшида шудааст, аз радиои Ховар шунидед. дар барномаи мазкур андешаҳои Шавкат Пулодов, мудири кафедраи мелиоратсия, таҷдидсозӣ ва ҳифзи замини донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур доир ба масъалаи вазъи захираҳои оби мамлакат ва дурнамои онҳо мавриди таваҷҷӯҳи шумо қарор гирифт. то барномаҳои навбатӣ сиҳатманду сарбаланд бошед.